Welcome students. In this session we will be discussing about the class 12 chemistry chapter, that is solutions. Okay, so this solution ennulla vaakku nammal മിക്കവാറും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, isn't it? അത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ്, or this is the solution of salt in water, അങ്ങനെയുള്ള പല കൺസെപ്റ്റ്സും we are always hearing. What actually is a solution? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? So let's start our class with an example. I have two beakers with me. രണ്ട് beaker ഉണ്ട് containing equal amount of water. In one I am adding salt, ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കലക്കി, and the other I am adding some sand, മണ്ണ്, equal amount. So what do you observe? നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത്? Salt and water mix up uniformly, അല്ലേ? നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യും. What happens to mud in water? കുറച്ച് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മിക്സ് അപ്പ് യൂണിഫോംലി. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആദ്യം സോൾട്ട് ഇൻ വാട്ടറിന് വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ, ബട്ട് മഡ് ഇൻ വാട്ടർ cannot be categorized as a true solution. എന്താണ് അപ്പോൾ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ടു ഓർ മോർ കോമ്പണൻസ് മിക്സ് അപ്പ് യൂണിഫോംലി, അതായത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെ നമ്മൾ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പറയുള്ളൂ. ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് വി കം അക്രോസ് മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. ദ ടീ ദാറ്റ് യു ഡ്രിങ്ക്, ചായ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, മിൽക്ക്, ടീ ഡസ്റ്റ്, ഷുഗർ എക്സെട്ര. അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ ഇറ്റ്സ് ഗിവിങ് അസ് എ യൂണിഫോം സൊല്യൂഷൻ. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ വെള്ളം, ഇവിടെ പാല്, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ദേ ആർ മിക്സിങ് അപ്പ് യൂണിഫോംലി ടു ഗിവ് യു എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. So a true solution should be a homogeneous mixture. ഹോമോജീനിയസ് എന്ന വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കോമ്പോണൻസോ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കോമ്പോണൻസിൽ ആരുടെ അളവാണോ കൂടുതൽ, വിച്ച് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ലാർജ് എക്സസ് ഓർ വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലാർജർ എമൗണ്ട്, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ solvent. We call it as the solvent, and which is present in the lesser proportion is known as the solute. So in the first example where I have taken some salt and added it to water, water is present in much more amount. So water is the solvent and salt is the solute. So we can simply tell that solution is a homogeneous mixture of a solvent and a solute. The air that we breathe, the air around us is we know that it's a homogeneous mixture of different gases, and so air around us is also an example of a true solution. Okay, now we have different types of solutions. നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ gaseous solution, liquid solution, solid solution. Okay, അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ സൊല്യൂഷന് പിന്നെ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോൾവെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ലിക്വിഡ്. വി നെയിം ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻ വിച്ച് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ സോൾവെൻറ്റ്. So here we find that gaseous solution, the solvent is a gas ആവാം. But നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. Solute, it can be gas, liquid or solid. But solvent should be a gas, then only we call it as a gaseous solution. Now if the solute is a gas and the solvent is a gas, that both the components, solute and the solvent are gases, it's a possibility, both can be gases. And you have example is gas and gas. തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് the air that we breathe or the air around us is an example of gas in gas solution. Now if the solute is liquid and the solvent is gas, liquid in gas, that best example of chloroform mixed with nitrogen gas. Chloroform ഒരു solid ആണ്, it mix up uniformly with nitrogen gas to give you a liquid gas solution. Next is solute is solid and solvent is a gas. Solute solid ആയിരിക്കുന്നതാണ്. In such cases you have camphor in nitrogen gas. Camphor nitrogen gasile example of solid gas solution. Okay, now we move on to liquid solution. Liquid solution means എന്താണ് ഇവിടെ പിന്നെ സോൾവെന്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് സൊല്യൂട്ട് can be gas, liquid or solid.
അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ. അക്വാറ്റിക് ആനിമൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്. ലിക്വിഡ് നമുക്കറിയാം ethanol dissolved. Alcohol used for drinking purpose is mixed with water. അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ്. സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. either you add salt to water, sugar to water or glucose in water. All comes under this category. Next is solid solutions. എനിക്ക് പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം വിചാരിക്കും സോളിഡും കൂടെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ. അതായത് രണ്ട് സോളിഡ്സ് തമ്മിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അലോയ്സ്. വി നോ ദാറ്റ് അലോയ്സ്. അത് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഓർണമെന്റൽ ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ്. ഗോൾഡ് ഇസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് കോപ്പർ, isn't it? അപ്പോൾ ഗോൾഡ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് കോപ്പർ യൂണിഫോംലി ദേ മിക്സ് അപ്പ് ടു ഗിവ് യു എ ഹോമോജീനിയസ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ. In addition, gas in solid is also possible. That is, solution of hydrogen in palladium is an example. Then liquid in solid. Amalgam, that is, amalgam means mercury മറ്റൊരു മെറ്റൽസുമായിട്ട് ഏത് മെറ്റൽസുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന എലോയ്സിനെയാണ് we call it as amalgam. So please be aware of these examples. ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് 11 ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിൽ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾസോ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് സം പ്രോബ്ലംസ്. എനി ഓഫ് യു ഹാവിംഗ് ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദാറ്റ് വീഡിയോ. ഈവൻ ദെൻ ഞാനൊരു ബ്രീഫായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. സോ സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പല രീതിയിലും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. First is mass percentage. Mass means weight in അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ്. That is W by W. It is represented as weight by weight. How we express it? Mass of the component in solution divided by total mass of the solution into 100. That രണ്ട് component ഉണ്ടെങ്കിൽ and you want to determine the mass percentage of the first component. നമുക്ക് എങ്ങനെ determine mass of that first component divided by total mass, that is mass of first component plus second component into 100. Okay, similarly volume percentage, if instead of weight you are taking it in volume, then you have volume percentage. Similarly here, volume of the component divided by total volume of the solution into 100. It is expressed as V by V. Then mass by volume percentage. Mass by volume is mass of solute in the mass divided by volume of the solution in 100 ml. Okay, and now next one is parts per million. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ട്രേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പർട്ടിക്കുലർലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ആർ അനലൈസിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനൻറ്റ്, പൊല്യൂട്ടൻ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസിനൊക്കെ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് PPM. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പാർട്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ into, it's in parts per million, so you have to multiply this by 10 to the power of 6. Mole fraction, which we have discussed already. Mole fraction represented by chi. It's given as number of moles of the component divided by total number of moles of all the component. If you have two components A and B, then mole fraction of A, chi A, is given by number of moles of A divided by total number of moles of A and B. This is the mole fraction expression for mole fraction. Then molarity, capital M, given by moles of the solute, number of moles of the solute divided by volume of solution in liters. Then molality, that is small m, moles of the solute divided by mass of solvent in kilogram. Here you are using, in case of molarity, it is the volume. And here in the case of molality, it is the mass. And I have explained to you, molality is the better unit when compared to molarity, because molality is not affected by temperature, but here change of temperature causes a change in the molarity of the solution, because here you are taking volume. Volume is a temperature dependent factor. Okay. Now we are going to the most important terminology, solubility. എന്താണ് solubility? നമ്മൾ എന്നും കേൾക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് വി കംസ് അക്രോസ് ദിസ് ടെർമിനോളജി ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ നമ്മൾ പല സോളിബിൾ ആണ് അല്ല എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹൗ വി ഡിഫൈൻ സോളിബിലിറ്റി?
നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻസ് പിന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. In the second slide we have shown you the type of solution, isn't it? So if you are talking about the solubility of solid in a liquid, നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടർ ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ സോൾട്ട് ഇട്ട് സ്റ്റർ ചെയ്തു, ഇറ്റ് വിൽ ഡിസോൾവ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? പക്ഷേ ആ സോൾട്ടിന് പകരം ഇഫ് ഐ എം ആഡിങ് നാഫ്തലീൻ ഓർ ആന്ത്രസീൻ, നാഫ്തലീൻ ആന്ത്രസീൻ അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് ഐ എം ആഡിങ് ഇൻ ടു വാട്ടർ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിസോൾവ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? പക്ഷേ ഒരു പിന്നെ വേറെ ഒരു എന്താണ് നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെൻസിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാഫ്തലീൻ ഓർ ആന്ത്രസീൻ, ഇറ്റ് വിൽ ഡിസോൾവ്. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്തോ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ളവർ തമ്മിലായിരിക്കണം ഒരു സോളിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അതിനൊരു ജനറൽ ടെർമിനോളജിയോട് കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ polar solutes dissolve in polar solvents and non-polar solutes dissolve in non-polar solvent. That means that we can write it as like dissolves like. That is, polar molecules dissolve in polar solvents and non-polar will dissolve in non-polar solvents. And that is like dissolves like, similar ആയിട്ടുള്ള. That means particles which have similar intermolecular interactions അല്ലെങ്കിൽ similar ആയിട്ടുള്ള intermolecular ഫോഴ്സുകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. അവർ തമ്മിൽ ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി they will not be soluble or miscible with one another. Okay, but general principle is in the case of a solid in a liquid, solid liquid ഇട്ടാൽ നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ polar solutes will dissolve in polar solvents, non-polar in non-polar solvents. But coming to the solubility of gas in a liquid, gas in a liquid, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ all of you might have used or taken soda water, അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രിങ്ക്സിലൊക്കെ we have gas in liquid. അപ്പം ഒരു ഗ്യാസിന് ലിക്വിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് സോളിബിൾ ആക്കുക? ആൻഡ് ദാറ്റ് സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സാണ്. നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൈലി സോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ഓക്സിജൻ അത്ര സോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാസ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് HCl ഇസ് ഹൈലി സോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റിയെ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതിൽ തന്നെ പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഹെൻറീസ് ലോ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈൻഡിങ്, ഹെൻറീസ് ലോ. അതായത് solubility of a gas in a liquid, Henry suggested that the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Pressure solubility directly related ആണ്. അതായത് പ്രഷർ കൂടിയാൽ സോളിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. more gases will dissolve. പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ less gases will dissolve. so ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആണ് solubility and pressure. Instead of solubility directly proportional to pressure was proposed by Henry, but നമ്മൾ solubility എന്നുള്ളത് in terms we express in terms of mole fraction. mole fractionന്റെ termsലാണ് we will express. so mole fraction is chi, so we can represent chi is directly proportional to pressure. Instead of solubility you express in terms of chi. mole fractionന്റെ termsലാണ് നമ്മൾ express ചെയ്യുന്നത്. or if you remove this proportionality constant, pressure is equal to Kh into chi, which is represented here, and this Kh is known as the Henry's constant. Henry's constant ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം KH അതായത് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് സോളിബിലിറ്റി ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ്, isn't it? ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ P/KH is equal to chi, isn't it? You just rearrange this equation. So you find chi and KH, that is solubility and Henry's constant are inversely related. That means for a gas whose KH value is less will have a higher solubility, and whose KH value is high will have a lower solubility. Okay. Now this Henry's law finds many applications. നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എയറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്, തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞാൽ മതി സോഡ വാട്ടർ.
Why they are sealed at a very high pressure? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും soda water they are sealed at a very high pressure in order to allow more carbon dioxide to be dissolved. Pressure കൂട്ടുന്തോറും കൂടുതൽ carbon dioxide will dissolve in water. So they are sealed at a very high pressure. Okay. So another example is scuba divers. Namkariam, they carry with them an oxygen cylinder for breathing purpose. It is not pure oxygen, it is oxygen mixed with helium. Why they are using oxygen plus helium mixture is that when we go beneath the sea level, there is pressure variation or high pressure. Due to this high pressure, the atmospheric gases which are dissolved in water will start dissolving in the blood, because we have our own body fluids like blood, saliva, etc. are body fluids, so they will start dissolving in our body fluids. Okay, but as long as we are in the beneath the sea level, okay, because the pressure there is constant. But if we start coming to the sea level, this dissolved gases will start escaping. Nitrogen and all will start escaping in the form of bubbles, which is a very painful condition. വളരെ painful ആയിട്ടുള്ള condition ആണ്. അതിനെ പറയുന്ന പേര് ബെൻസ് എന്നുമാണ്. So ഈ pain കാരണം scuba divers becomes very difficult to swim and come to the surface of the sea level. So ultimately they collapse. അപ്പോൾ ഈ ബെൻസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് ക്യാരീസ് വിത്ത് ദം a mixture of oxygen and helium for breathing purpose, because helium is less soluble in water. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ് അക്വാറ്റിക് ലൈഫ്. നമുക്കറിയാം, പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഫിഷസ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ വെദർ ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ഓർ ഇൻ വാം വാട്ടർ. വാം വാട്ടർ മീൻസ് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വാട്ടർ ആണോ, അതായത് അവരെ സർവൈവൽ റേറ്റ് കൂടുതൽ. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം? വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ? ഓക്കെ, ഫിഷസ് are more comfortable in cold water. Cold waterലാണ് more comfortable. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ we can find that looking at this table, the Henry's constant ഓരോ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And if you compare here, look at the second table, നൈട്രജൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, isn't it? You look at this. Nitrogen and oxygen, any two you compare, you find that with increase in temperature, the Henry's constant value increase ചെയ്യാണ്. But KH value increases means solubility decreases. That is, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും സോളിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. പ്രഷറിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് സോളിബിലിറ്റി, ബട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോൾഡ് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണ്, തണുത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ സോളിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മോർ ഗ്യാസസ് will be dissolved in the water, and therefore fishes will have aquatic lifeന് കൂടുതൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഓക്സിജൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ്. ബിക്കോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദേ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ്. പ്രഷർ ആൻഡ് ഹെൻറീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അക്വാറ്റിക് ആനിമൽസ് ആർ മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ദാൻ ഇൻ വാം വാട്ടർ. എറിയേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഐ ഹവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സോഡ വാട്ടർ. Okay, so this is a very important concept. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ. ഫോർ യുവർ ബോർഡ് എക്സാംസ് ഓൾസോ you will be asked to give the Henry's law and state any two applications of Henry's law. So you can give either scuba divers, aquatic life, or aerated drinks. Now what is vapor pressure? So let us experimentally find out what is a vapor pressure. I have a beaker with me. This is my beaker. Water under. Okay, I have closed it. ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ബീക്കർ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഐ എം സപ്ലൈയിങ് ഹീറ്റ് എനർജി. ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യിക്കുക ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? കുറച്ച് ടൈം ആസ് ടൈം പ്രോഗ്രസസ് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വേപ്പേഴ്സ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് മേലെ ദേ adhere to the surface of the lid. Isn't it? As time progresses, more liquid will get converted into vapors. But at the same time, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, at the same time, some of the liquid will get converted back into, some of the vapors will get converted back into the liquid.
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് ആവും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം വരും. ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് വേപ്പേഴ്സ് ആവുന്നതും വേപ്പേഴ്സ് ലിക്വിഡ് ആവുന്നതും ഒരേ അളവിലായിരിക്കും നടക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ടു സ്റ്റീം and the rate of conversion of steam back to the liquid will take place in the same rate. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ദ വേപ്പേഴ്സ് തിരിച്ച് താഴെയുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ മേലെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് വി റിഫർ ടു ആസ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ. So how you define vapor pressure? It is the pressure of the vapors in equilibrium with the liquid at a given temperature. അത് പിന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ. ഓക്കെ, വേപ്പർ പ്രഷർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം അക്രോസ് മെനി ടേംസ് relating to this vapor pressure. So vapor pressure എന്താന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് you have to analyze. It is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid at a given temperature. So ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് Raoult എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് he proposed a law which is known as the Raoult law of partial pressure. Partial pressure-നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു law ആണ്. What was the law? For a solution of a volatile liquid in the sense it should vaporize. Vaporize ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലിക്വിഡിനെയാണ് we call it as a volatile liquid. So for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. അതായത് ഓരോ കോമ്പണൻസും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോമ്പണൻസിൻ്റെ partial vapor pressure എന്ന് പറയുന്നത് that is directly proportional to mole fraction. ഇപ്പം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കോമ്പണൻറ്റ്സ് യു അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ഹാവ് മെനി കോമ്പണൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ആസ് 1. So the partial pressure of the first component that is given by P1 is proportional to the mole fraction of that particular component is equal to chi1. Proportional to chi1, which is the mole fraction. Now if you remove this proportionality constant, you will have a factor P10. This is the vapor pressure of the pure component. Okay, the vapor pressure of the pure component. അപ്പോൾ ഇതാണ് Raoult's law. Raoult's law എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷറിന് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. ഈ ഒരു പോർഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നീട് ഉള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഡിക്രീസസ് ഓൺ ദ അഡിഷൻ ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട്. എന്താണ്, ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് ബീക്കർ, സിമിലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വി ഹാവ് ഐ ഹാവ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഹിയർ. യു ഹാവ് പ്യോർ സോൾവെൻറ്റ്, വാട്ടർ മാത്രമുള്ള സോൾവെൻറ്റ് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഐ എം ആഡിങ് സം ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനത്തെ സൊല്യൂട്ട്? വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോവാത്ത സൊല്യൂട്ട്, നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ്, യൂറിയ അങ്ങനെയൊന്നും അവരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ ദേ ആർ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. വാട്ട് ഡു യു നമ്മൾ എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ്. സോ ദ സർഫസ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ blue balls, that is only solvent molecules are occupying the surface level. കാരണം solvent only one component solvent മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ solvent മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ വേപ്പർ ഫേസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? അവർ സോളിഡ് അല്ല ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ആവുന്നു. അത് ബിക്കോസ് നോ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം വേറെ ആരുമില്ല, വാട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിൽ ഞാനൊരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ആഡഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ ബ്ലൂ ബോൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് യു ഫൈൻഡ് ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഓൾസോ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ബോൾ? Glucose molecules now comes and occupies some of the spaces in the surface.
സർഫസിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ഇപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ എന്ത് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഓക്യുപ്പൈ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, വെള്ളത്തിന് വേപ്പേഴ്സായി പോകാൻ പറ്റുന്നവരുടെ സർഫസ് നിന്നാണല്ലോ കൺവേർഷൻ നടക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി ലെസ് വെൻ യു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദിസ്. You will have less water molecules on the surface, and so water steam-ആയി അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പേഴ്സായി പോയാൽ മാത്രമേ വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഡിക്രീസസ് ഓൺ അഡിഷൻ ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട്. സോ this is a very important concept. Upon addition of a non-volatile solute, vapor pressure eventually decreases because the surface becomes occupied by the solute molecules also, and therefore the water molecules that get converted to the vapor phase will be less. Raoult's law നമ്മൾ പഠിച്ചു. Raoult's law രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനും നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ടു 2 types, ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണോ റാവോൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നത്, എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഒബേസ് റാവോൾസ് ലോ അറ്റ് ഓൾ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, എല്ലാ രീതിയിലും, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷന് മാറ്റമില്ല, വോളിയത്തിന് മാറ്റമില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നിനും മാറ്റമില്ലാതെ റാവോൾസിൻ്റെ ലോ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ, ആക്ച്വലി ഇൻ പ്രാക്ടീസ് നോ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഐഡിയൽ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എങ്കിലും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇപ്പോൾ 2 കോമ്പോണൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഐ ഹാവ് 2 കോമ്പോണൻസ് വിത്ത് മീ. ഇത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഐ ഹാവ് 2 കോമ്പണൻസ്, എയും ഉണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് ബിയും ഉണ്ട്. 2 കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. എനെയും ബിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, നമുക്കറിയാം 2 മോളിക്യൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ 2 കോമ്പണൻസോ വരുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ന്യൂ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് വീക്കൺ ചെയ്യും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ വരും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ റാവോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് 3 types ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. മോളിക്യൂൾ എ ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ സെയിം മോളിക്യൂൾ, അവർ തമ്മിൽ തന്നെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഓർ ബി ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് അമംഗ് ദെംസെൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഓർ എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? 3 types ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്, 3 തരത്തിലുള്ള. അപ്പോൾ റൗൾട്ട് പറഞ്ഞത് എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് എ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആർ ഓൾ സെയിം, ഒരു മാറ്റമില്ല. അതായത് സിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയാലും ഡിസിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയാലും അത് സെയിം ആണെങ്കിൽ ദേ ഫോം ആൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക? സിമിലർ, ഒന്നെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ സിമിലാരിറ്റി, ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രക്ചറിനോട് ഒരു വൈഡ് വ്യത്യാസമുള്ള 2 ആൾക്കാർ തമ്മിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ബെൻസീൻ ആൻഡ് ടൊളുവീൻ. ബെൻസീൻ ആൻഡ് toluene, these form an ideal solution. Almost they have the similar structure. Then chlorobenzene and bromobenzene. Chlorobenzene, bromobenzene. They have almost a very similar structure. അതുകൊണ്ട് they show നമുക്ക് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഇൻ അഡീഷൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ they should obey Raoult's law. Raoult's law എന്താണ്? കോമ്പണൻറ്റ് എയും ബിയും, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു 2 components are there, A and B. So PA, partial pressure of A is equal to chi A, mole fraction of A into PA0. That is the vapor pressure of the pure A. Mix ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ, 2 എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എയിൻ്റെ മാത്രം ഉള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് PA0. Also PB will be equal to chi B PB0. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ, അതിന് റാവോൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യണം. ഇതാണ് റാവോൾസ് ലോൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഓൺ മിക്സിങ്. അവർ 2 പേരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താലും വോളിയത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ either വോളിയം ഡിക്രീസ് ഓർ there will be an increase in the volume. No such അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്ന ഓൾസോ enthalpy of mixing, that is no heat is energy is absorbed or released. Heat energy absorb ചെയ്യോ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. That means delta H mixing is equal to 0. ഈ മിക്സിംഗ് എന്നുള്ളത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എന്താണ് അവിടെ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത്. സോ ദീസ് ടു കോമ്പോണൻറ്റ്സ് ബിക്കം 0. Here is the force of interaction. FAB becomes equal to the force of interaction between AA. That becomes equal to the force of interaction between BB. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനെ നിങ്ങളോട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ടെൽ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഒബേസ് Raoult's law at all concentrations and temperature. There is neither any volume change or enthalpy change on mixing. പിന്നെ ഈ equation, you have to give this equation and few examples. Like bromoethane, chloroethane, benzene, toluene, normal hexane, normal heptane. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇതെന്നൊക്കെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും, അങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും നമുക്കുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കാറ്റഗറൈസ് അണ്ടർ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ഐഡിയലും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഇനി ഇതെന്താണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഒബേ Raoult's law ഒബേ ചെയ്യൂല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദേ ഡു നോട്ട് ഒബേ Raoult's law മീൻസ് PA, ദാറ്റ് രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ PA is not equal to chi A PA 0, isn't it? അതേമാതിരി PB not equal to chi B PB 0, because they are not obeying Raoult's law. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. ഓൾസോ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നും വി വിൽ സി, but there is a volume change. So we can tell that delta V not equal to 0 and delta H not equal to 0. Okay. പിന്നെ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെയിം ആണെങ്കിലാണ് അതിനെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെയിം ആവില്ല. സംടൈംസ് സിമിലർ മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം അത് ലെസർ ദാൻ ആയിരിക്കും ഡിസ്സിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഒബേസ് Raoult's law ആണ് നമ്മളുടെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ, ആൻഡ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഒബേ, രണ്ടും എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ലോ ഒബേ ചെയ്യില്ല. വോളിയം മിക്സിങ്ങിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല, ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. സോ യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ലേൺ ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഓക്കെ, so these are ideal and non-ideal solutions. Okay, now we move on to the next topic, that is non-ideal solution. In നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന non-ideal solution. Non-ideal solution is categorized into two types. രണ്ട് type of non-ideal solutions ഉണ്ട്. That is non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law and non-ideal solution that exhibits negative deviation from Raoult's law. അതായത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇൻ ദ സെൻസ് Raoult പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നവർ. നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആയിരിക്കും Raoult പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാളും വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവ് കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ബി അവെയർ. ഓക്കെ, so before explaining this slide, we will go to this slide and then come back. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ഐ ആം, ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തുടങ്ങാം. ഹിയർ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് മെത്തനോൾ. ഓക്കെ, മെത്തനോൾ ആൻഡ് സൈക്ലോപെൻറ്റേൻ. മെത്തനോളും ഉണ്ട് സൈക്ലോപെൻറ്റേനും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, മെത്തനോൾ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഹാസ് സ്ട്രോങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് മെത്തനോൾ. മെത്തനോൾ മോളിക്യൂൾസിൽ ഒരു മെത്തനോളിലുള്ള ഓക്സിജനും മറ്റൊരു മെത്തനോൾ മോളിക്യൂളിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് കണ്ടില്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആയി കിടക്കുന്ന മോളിക്യൂളാണ് മെത്തനോൾ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സൈക്ലോപെൻറ്റേനെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന മോളിക്യൂളിലേക്ക് സൈക്ലോപെൻറ്റേൻ ആഡ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ സൈക്ലോപെൻറ്റേൻ കയറി ഈ മെത്തനോൾ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കും. ദേ വിൽ ബ്രേക്ക് ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ,
അപ്പം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വീക്കൺ ചെയ്യാണ്. ഉള്ള ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേപ്പേഴ്സായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോണ്ട്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കൺ ചെയ്താൽ more liquid will get converted into the vapor state. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ vapor pressure will be greater than that predicted by Raoult's law. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റാവോൾസ് ലോ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോണ്ട്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് വീക്കൻ. അതായത് സിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ, അതായത് മെത്തനോൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്ററാക്ഷൻ, അതാണ് ഈ AA ആൻഡ് സൈക്ലോപെൻറ്റേൻ തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്ററാക്ഷൻ, സിമിലർ മോളിക്യൂൾസ്, ആൻഡ് ദിസ് interaction is greater. ഈ AA interaction എന്ന് പറയുന്നത് is greater or BB interaction is greater than AB അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രാക്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് more liquid get converted into vapor. Such molecules they show positive deviation from Raoult's law. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ മെത്തനോൾ ആൻഡ് സൈക്ലോപെൻറ്റേൻ. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഡയഗ്രാമത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആവുമ്പോൾ ദേ ആർ പ്രോപ്പർലി മിക്സ്ഡ് അപ്പ്, എല്ലാ ഇൻട്രാക്ഷൻസും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ലൈക്ക് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലായാലും അൺലൈക്ക് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലായാലും ഇൻട്രാക്ഷൻ സെയിം ആണ്. പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അവരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ബോണ്ട്സ് വീക്കൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോണ്ട്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ കേസിൽ മോർ നമ്പർ ഓഫ്, അതായത് മെത്തനോളിന് കൂടുതൽ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. മറ്റേത് മെത്തനോൾ അടുത്ത മെത്തനോളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മെത്തനോൾ കൂടുതൽ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക, ദ വേപ്പർ പ്രഷർ, ഇവിടെ വേപ്പേഴ്സായി പോകുന്നവരുടെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. So vapor pressure will also be high. Now next case, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക നമ്മൾ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ? ഇതൊരു ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്, മെത്തനാൽ എന്ന് പറയുന്ന, ആൻഡ് ക്ലോറോഫോം. മെത്തനാൽ ആൻഡ് ക്ലോറോഫോം ഇൻഡിവിജ്വലി അവരെ വെക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അതായത് ഒരു ക്ലോറോഫോം മറ്റൊരു ക്ലോറോഫോമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തനാൽ മറ്റൊരു മെത്തനാലുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അത്ര സ്ട്രോങ് ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റേ കേസിൽ മെത്തനോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രാക്ഷൻ. പക്ഷേ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു, ഞാൻ രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ന്യൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ്, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ പിന്നെ മെത്തനാളിലുള്ള ഓക്സിജനും ക്ലോറോഫോമിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ന്യൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ്. ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ ന്യൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ ബീൻ ഫോംഡ്. അതായത് ഒരു സ്ട്രോങ് ബോണ്ടിങ് വരികയാണ്. മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു, വീക്കൺ ചെയ്യുക ബോണ്ടിന്. ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബോണ്ടിങ് വന്നു. ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോൾ വേപ്പേഴ്സായി പോകുന്നവരുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇനി വേപ്പേഴ്സായി പോകാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹെൽഡ് ടുഗെദർ ബൈ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട്സ്. So when bonding becomes strong, the amount of liquid that gets converted into the vapor phase decreases. അതാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ നോക്കൂ, വേപ്പേഴ്സ് ആയി പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയും. So this type of solution in which upon mixing new bonds are being formed and new bonds, stronger bonds are being formed. അതായത് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, AB interactions are stronger. AB interactions are stronger than individual molecules. അല്ലെങ്കിൽ AA അല്ലെങ്കിൽ BB. നേരത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അവർക്ക് ശക്തി, മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ശക്തി അങ്ങ് പോയി. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ they become more stronger than individually when they are present. So this type of deviation is known as negative deviation. And negative deviation നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് വരികയാണ്. നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്കറിയാം, പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ വേപ്പേഴ്സായി കൺവേർട്ടായി പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ റൗൾട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രകാരം ഉള്ള വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാളും ലോവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഷോസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. അതായത് റൗൾട്ട് പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് പിന്നെ കോമ്പണൻറ്റ് 1 ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇതിനെ കോമ്പണൻറ്റ് 2 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഓഫ് ദിസ് ഫോം. ഓക്കെ, ബട്ട് നോൺ ഐഡിയലിൽ വരുമ്പം
നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ആസ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിൽ ബി ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് പ്രെഡിക്റ്റഡ് ബൈ ദ റൗൾട്ട്സ് ലോ. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐഡിയൽ നിന്ന് കുറവായിരിക്കും. സിമിലർലി ഇവിടെയും ഐഡിയൽ നിന്ന് കുറവായി. അതായത് ഇതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാ, കാരണം ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് സിൻസ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് predicted by Raoult's law. But if you are coming to the positive deviation, here vapor pressure will be greater than that because number of particles that gets converted into the vapor phase increases, and so here the vapor pressure will be greater. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്ലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ്.